خمسہ مجالس 25 صفر سے 29 صفر تک شب میں 7:30 بجے بمقام مسجد آتوجی وزیر گنج لکھنؤ۔ مجلس میں خطاب فرمانے والے علماء کرام 28 صفر علی جناب مولانا قمر سلطان صاحب، برائے سال ثواب مرحوم سید ابن عباس رضوی ابن مرحوم سید ابو العباس رضوی، مرحومہ رشیدہ بیگم بنت مرحوم مولانا سید محمد ذکی زوجہ سید ابن عباس رضوی مرحوم، تمام مومنین کرام سے شرکت کی گزارش ہے من جانب مکتب امام رضا ٹرسٹ لکھنؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض فإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ذرا ایک مرتبہ مل جل کے محمد و آل محمد کا صلوات پڑھیں. ایک مطلع اور چند اشعار مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں گے ذرا خاص کہ ڈھونڈ کر لا سکتا کوئی حیدر جیسا ڈھونڈ کر لا نہیں سکتا کوئی سرور جیسا کہ ڈھونڈ کر لا نہیں سکتا کوئی سرور جیسا. ارے فاطمہ جس کی ہو ماں باپ ہو حیدر جیسا. فاطمہ جس کی ہو. اب یہاں سے شعر پڑھ رہا ہوں, دو چار شعر اس مطلع کا بطور خاص سن لیجیے گا. کہ ایک تبسم سے جو لاکھوں کو رلا سکتا ہو, کہ ایک تبسم
لاکھوں کو رلا سکتا ہو، ارے ایک مجاہد ابھی جھولے میں ہے اصغر جیسا، ایک مجاہد ابھی جھولے میں ہے اصغر جیسا۔ مطلب اس کا مصرع تھا ہلور کا تھا کہ وار عباس علی کرتے ہیں حیدر جیسا، تصویر اس پہ لگائی تھی اور آپ سن لیجئے، اور اگر اچھی لگ جائے تو ہمارے حق میں دعائیں کر دیجیے گا۔ کہ رن میں جبریل جو آنا تو سنبھل کر آنا، جنگ وہ جو صفین اس کے بعد جنگ خیبر میں جو مولا نے وار کیا تھا تو جبرائیل نے پر لگا دیا تھا نیچے آ کے، اس کو مد نظر رکھیے گا کہ رن میں جبریل جو جانا تو سنبھل کر جانا، کہ رن میں جبریل جو جانا تو سنبھل کر جانا، ارے وار عباس سے جری کرتے ہیں حیدر جیسا، وار عباس سے جری کرتے ہیں حیدر جیسا۔ اور اس مطلب کا سب سے حسین شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ جیسے سمجھ میں آئے سن لیجئے گا۔ لے کے آغوش میں اکبر کو کہا سرور نے، کہ لے کے آغوش میں اکبر کو کہا سرور نے، ارے میرا بیٹا مجھے لگتا ہے پیمبر جیسا، میرا بیٹا مجھے لگتا ہے پیمبر جیسا، اور فرش مجلس جو بچھایا تو ملک کہنے لگے، فرش مجلس جو، کہ فرش مجلس جو بچھایا تو ملک کہنے لگے، ارے اب نہیں کوئی زمانے میں تیرے گھر جیسا، اب نہیں کوئی زمانے میں تیرے گھر جیسا، کربلا تجھے پہ احسان کیا سرور نے، کہ کربلا تجھے پہ احسان کیا سرور نے، ارے بھائی وہ لائے ہیں عباس دلاور جیسا، بھائی وہ لائے ہیں۔ اور آخری شعر اس مطلب کا، شعر کیا بلکہ یہ مطلب ثانی تھا اور حسن مطلب تھا، بطور خاص سنیے گا کہ کام نظروں سے
کرے نیزہ و خنجر جیسا کہ کام نظروں سے کرے نیزہ و خنجر جیسا ارے سورما کون ہے عباس دلاور جیسا سورما کون ہے. ذرا ایک مرتبہ اور درود صلوات پڑھ دیں حضرات مل جل کے. ایک مطلع اور دو چار شعر اور سن لیجیے بطور خاص کہ جو کعبے کی دیوار چھپانے میں لگے ہیں جو کعبے کی دیوار چھپانے میں لگے ہیں ارے وہ اپنا نسب خود ہی بتانے میں لگے ہیں جو کعبے کی دیوار چھپانے میں لگے ہیں. اور شعر ملاحظہ کریے گا بطور خاص آپ لوگ بھی ذرا اس شعر کو دیکھیے گا. سب لوگ بچاتے ہیں مگر شہ کے عزادار سب لوگ بچاتے ہیں مگر شہ کے عزادار سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے ہیں سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے ہیں. جنت میں ہمیں جانا نہیں ہے ابھی رضوان جنت میں ہمیں جانا نہیں ہے ابھی رضوان ارے ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں اور ہر ایک مسلمان کو جنت کی ہے خواہش ہر ایک مسلمان کو جنت کی ہے خواہش ارے بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں. 2.25 مہینے ہر مولا کا ہر عزادار یہ کام انجام دیتا ہے اور بڑے خلوص سے انجام دیتا ہے. خدا کی قسم پوری دنیا ہم لوگ جو آج نگاہوں میں ہے پوری دنیا کے یوں ہی نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا ہر عزادار یہ پھر انجام دیتا ہے. بطور خاص سنیے گا اس شعر کو. ہم نام سکینہ پہ سبیلوں کو لگا کر ہم نام سکینہ پہ سبیلوں کو لگا کر ارے ہر ایک کی بسی پیاس بجھانے میں لگے. کبھی کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں جو بھی آیا سبیل پہ پانی پلا دیا گیا. ہم نام سکینہ پہ سبیلوں کو لگا کر ہر ایک کی بسی پیاس
بجھانے میں لگے ہیں. اور اس مطلب کا آخری شعر سن لیجیے حضرات کہ کہہ پائیں کہ اب غیب سے آ جائیے مولا, کہہ پائیں کہ اب غیب سے آ جائیے مولا, ارے کردار کو ہم ایسا بنانے میں لگے ہیں, کردار کو ہم ایسا بنانے میں لگے ہیں, بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں, ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں. پرچم کربلا میں لہرایا حسین نے, پرچم کربلا میں لہرایا حسین نے, نانا کے دین کو بچایا حسین نے. پرچم کربلا میں لہرایا حسین نے, آدم کے فرش کو بچھایا حسین نے. پرچم کربلا میں لہرایا حسین نے, آدم کے فرش کو بچایا حسین نے. ایک سلوات. سمجھو جدا علی کو نہ ذات حضور سے, سمجھو جدا علی کو نہ ذات حضور سے, پیدا کیا ہے حق نے انہیں ایک ہی نور سے. سمجھو جدا علی کو نہ ذات حضور سے, پیدا کیا ہے حق نے انہیں ایک ہی نور سے, اور نقی بارگاہ سے ایسی نہ جائے گا, نقی بارگاہ سے ایسی نہ جائے گا, سرکار ہے کریم کی انعام پائے گا, سرکار ہے کریم کی انعام پائے گا. ایک سلوات. عظمت اعلیٰ پیغمبروں سے ہے, عظمت اعلیٰ پیغمبروں سے ہے, علم کا اجالا پیغمبروں سے ہے. عظمت اعلیٰ پیغمبروں سے ہے, علم کا اجالا پیغمبروں سے ہے. کفر کا مٹنا لازم ہے, کفر کا مٹنا لازم ہے, دین کا پھیلنا پیغمبروں سے ہے. کفر کا مٹنا لازم ہے, دین کا پھیلنا پیغمبروں سے ہے. گر صلاحیت رکھتے ہو, گر صلاحیت رکھتے ہو, پانا حوصلہ پیغمبروں سے ہے. گر صلاحیت رکھتے ہو, پانا حوصلہ پیغمبروں سے ہے. پائے تکمیل پانا تم, پائے تکمیل پانا تم, زمیں پہ اجالا پیغمبروں سے ہے. پائے تکمیل پانا تم, زمیں پہ اجالا پیغمبروں سے ہے. ایک سلوات. یہ مرتبہ حسین کا دیکھا تو کیجئے, یہ مرتبہ حسین کا دیکھا تو کیجئے, غیر مناسب کام میں حصہ نہ لیجئے. یہ مرتبہ حسین کا دیکھا تو کیجئے, غیر مناسب کام میں حصہ نہ لیجئے. محشر کا یک روز ہے سامنے آپ کے, محشر کا یک روز ہے سامنے آپ کے, اعمال اپنے پیش نظر یاد کیجئے. محشر کا یک روز ہے سامنے آپ کے, اعمال اپنے پیش نظر یاد کیجئے. ایک سلوات. درخشاں کربلا میں دیکھو لوگوں, درخشاں کربلا میں دیکھو لوگوں,
दुर मोती बिखरे देखो लोगों, दरख्शां करबला में देखो लोगों, दुर मोती बिखरे देखो लोगों, शबनम छा रही पूरी रात में, शबनम छा रही पूरी रात में, अज़ां हो रही देखो लोगों, शबनम छा रही पूरी रात में, अज़ां हो रही देखो लोगों। 2-4 मिनट क़िबला आ रहे हैं माशाअल्लाह, यकीनन। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। ये माशाअल्लाह आप भी अज़ादार हैं, कुर्सी पे बैठने वाले, मगर आवाज़ पहुंच जाए ना तो यकीन हो जाए, कुछ हौसला मिल जाएगा। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्ज़ी ज़हरा ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा। माशाअल्लाह ये लखनऊ शहर है, यहाँ पे शायरी सुनी जाती है। अगर शायरी ने जन्म लिया है तो लखनऊ शहर की सरज़मीन से भाई माशाअल्लाह। ज़ाहिर है कि एक से एक पाए के शायर गुज़रे हैं, आलिम गुज़रे हैं, तो आप नहीं सुनेंगे फिर कौन सुनेगा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिखिए कलम, मर्ज़ी ज़हरा ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा, तो किसमें हिम्मत के रखे मोहरे नबूवत पे कदम। आप माशाअल्लाह बहुत समझते हैं, सुनिए फिर आप ही शेर। रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्ज़ी ज़हरा ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा, तो किसमें हिम्मत के रखे मोहरे नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। आंसू आपको पढ़वाना है, मौलाना साहब को इंतज़ार करवाना है। आंसू अजीब फसल अज़ा की उगा गए, मातम के फूल सारे ज़माने पर छा गए। अपनी मुखालफत कर रहा हूँ वक्त के एतबार से, वादा किया था मगर वादा खिलाफी कर रहा हूँ। आंसू अजीब फसल अज़ा की उगा गए, मातम के फूल सारे ज़माने पर छा गए। शब्बीर कर्ज पुश्ते नबी का चुका गए, अपना गला कटा दिया सजदा बचा गए। नकी साहब आप तो बोल जाइए। शब्बीर कर्ज पुश्ते नबी का चुका गए, अपना गला कटा दिया सजदा बचा गए। देखा जो ताज़िए को तो महसूस ये हुआ, हम लोग करबला के बहुत पास आ गए। देखा जो ताज़िए को तो महसूस ये किया, हम लोग करबला के बहुत पास आ गए। रन में नमाज अस्र पढ़ेंगी कुछ आयतें चचा, शेर सुनिए। रन में नमाज अस्र पढ़ेंगी कुछ आयतें, सोने नहीं दूंगा आप हजरात को। रन में नमाज अस्र पढ़ेंगी कुछ आयतें, सूरे शहादतों के मुसल्ले बिछा गए, सूरे शहादतों के मुसल्ले बिछा गए। और मुझे यकीन है ये बात सच है, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप 2-2:30 बजे सोते होंगे, अक्सरियत 2-2:30 बजे सोते हैं, क्योंकि जो 2GB है ना वो 2-2:30 बजे तक ख़त्म होता है, और उठते फिर कब हैं 10 बजे 11 बजे। ये नाकामयाबी की दलील है। इमाम ने फरमाया है अगर मंजिल पाना चाहते हो तो सवेरे उठो, ताकतवर बनना चाहते हो तो सवेरे उठ के नाश्ता करो। मेरी तरफ मत देखिएगा आप, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। इमाम ने फरमाया अगर ताकतवर बनना चाहते हो जहन के एतबार से भी, बॉडी के एतबार से भी, छठे इमाम फरमा रहे अला सुबह नाश्ता करो। आप कब करेंगे? 11 बजे 12 बजे। खैर, रन में नमाज अस्र पढ़ेंगी कुछ आयतें, सूरे शहादतों के मुसल्ले बिछा गए।
سورہ شہادتوں کے مصلے بچھا گئے، اکبر کہو اذان کے وقت نماز ہے، اکبر کہو اذان کے وقت نماز ہے، جو لوگ آنے والے تھے وہ لوگ آ گئے، اکبر کہو اذان کے وقت نماز ہے، جو لوگ آنے والے تھے وہ لوگ آ گئے۔ یہ دو علم نصب ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، بس ذہن میں بھی رکھیے گا اور نظروں میں بھی رکھیے گا۔ پھر شعر سنیے گا، یہ نہیں، یہ جلال پوری صاحب کا کلام ہے، ناظم کا کام ہے، کسی کے پڑھ سکتے ہیں۔ رن میں نماز عصر پڑھیں گی کچھ آیتیں، سورہ شہادتوں کے مصلے بچھا گئے، دیکھا جو تعزیے کو تو محسوس یہ ہوا، ہم لوگ کربلا کے بہت پاس آ گئے، جو ہاتھ کٹ گئے تھے پے نصرت حسین، وہ ہاتھ ممبروں پہ علم بن کے چھا گئے، جو ہاتھ کٹ گئے تھے پے نصرت حسین، وہ ہاتھ ممبروں پہ علم بن کے چھا گئے۔ آئیے حضرات، میں گزارش گزار ہوں جناب سمر عباس صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں نذران عقیدت پیش فرمائے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ رہائی مل گئی جب شام مجھ سے اسیروں کو، رہائی مل گئی جب شام مجھ سے اسیروں کو، تبرکات حسینی کو لے کے ساتھ چلی، تبرکات حسینی کو لے کے ساتھ چلی، سکینہ بی بی کی چادر جلا ہوا جھولا، رباب اجیڑی ہوئی کائنات لے کے چلی، رباب اجیڑی ہوئی کائنات لے کے چلی، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، ہر ایک لمحہ وطن جانے کی تمنا تھی، تڑپتی رہ گئی حسرت نہ ہو سکی پوری، پرائے دیس میں کوئی بھی ہم وطن نہ ملا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب اس نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کا حال وہ ہر ایک سے پوچھا کرتی تھی، تیری ہی یاد میں ہر لمحہ رویا کرتی تھی، دعا یہ کرتی تھی خیریت سے شہر میرا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا،
वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। अकेली रहती है यसरब में मेरी एक बहन, तड़प रहा है मेरा दिल मिलूं मैं जाके वतन, मगर न हो सकी पूरी कोई भी उसकी दुआ, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। गिरी जमीन पे पूछते शुतुर से जा भी हजी, कि लग रहा था किसके बदन में जा भी नहीं, तड़प के नेज़े से गिरता था फर्क शाए खुदा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। बंधी थी ऐसे जकड़ के गले में उसके रसान, था सांस लेना भी दुश्वार हो रही थी घुटन, रसन के खींचते ही लेती थी ये नाम मेरा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। था गम नसीब का जिंदान में यही मामूल, सुनाया करती थी बच्चों को मंजरे आशूर, हमारे खून में डूबी ज़मीन करबला, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। हर की शहीद को रन में निकलते देखा है, सुमो से घोड़ों की टापों से, सुमो से घोड़ों की पामाल होते देखा है। चलाया अहल सितम ने हमारा जब खैमा, जलाया अहले सितम ने हमारा जब खैमा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। यतीम बच्चों से शफकत से पेश आते हैं, तसल्ली देते हैं उनको गले लगाते हैं, मगर सकीना को पुरसे के बदले दीजा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। आतश की आग से हाय थी हड्डियों में शिकान, था ताजियानों की जिद से शिकस्त सारा बदन, न प्यास बुझ सकी उसकी न दे सकी मेरे दां, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। वतन को देखा तो
लबों ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। लुत्फ़न एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर रशीदा बेगम बिनते मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की साहब और सैयद इब्ने अब्बास रिज़वी इब्ने सैयद अबुल अब्बास रिज़वी की रूह को ईसाले साहब। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलावत। ईज़ान मोहतरम, जिस आये करीमा को मैंने अपना उन्वान कलाम करार दिया है, इसमें खालिक़ कायनात ने दुनियाए इंसानियत को एक ऐसा पैगाम दिया है कि जिसके ज़रिए से क़यामत तक की इंसानियत इस्लाम और दीन को समझ सकती है, और समझना चाहे तो ये आयत उसकी हिदायत कर सकती है। इरशाद होता है कि अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा किसी दीन को अल्लाह के सामने पेश करेगा, वलन युक़बला मिन्हु, तो वो कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, और अगर कोई आदमी ऐसा करता है कि दीन इस्लाम को वो अलावा कोई दीन पेश करेगा, तो वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। इस आये करीमा के अंदर वाज़ेह तौर पर ये बात पाई जाती है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं, अगर वो इस्लाम जैसे दीन को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तब कामयाब होंगे, और अगर दीन इस्लाम के अलावा कोई कानून, कोई शरीयत लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो ख़ुद परवरदिगार कहता है कि अल्लाह उन्हें कबूल नहीं करेगा और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से हों। सबसे पहला मसला और सबसे पहला मरहला ये पैदा होता है कि इस्लाम क्या है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि एक बिगाड़ कर तस्वीर पेश कर दी जाए और इस्लाम को एक ऐसा दीन करार दे दिया जाए जो वहशतनाक हो, दहशतनाक हो, दर्दनाक हो, अलमनाक हो और गमनाक हो।
یہ کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کی تصویر دکھلا کر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو، اس میں دھرم کی تصویر الگ ہوتی ہے اور دھارمک کی تصویر الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی تصویر الگ ہے، مسلمانوں کی تصویر الگ ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان بگڑ گئے تب بھی اسلام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، اور اگر ساری دنیا کے مسلمان سدھر گئے تب بھی اسلام پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اسلام ایک اچھے قوانین کا نام ہے اور وہ اچھا ہی رہے گا، اور ہر اچھائی تلاش کرنے والے کے لیے وہ ہمیشہ ایک قانون رہے گا اور اس قانون میں لوگ داخل ہوتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کو ماننے والے اگر اسلام کی تصویر بگاڑتے ہیں تو اس سے کوئی حرج اسلام پہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو آدمی سے یہ کہہ دے کہ تم جھوٹ بولو، پھر بھی نہ جانے کتنے دھرموں میں جھوٹ بولا جاتا۔ کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو انسان سے یہ کہہ دے کہ تم برائیاں کرو، پھر بھی نہ جانے کتنے دھرم ہیں جن میں برائیاں کی جاتی۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم قتل کرو، پھر بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ تصویر مسلمانوں کو دیکھ کر طے نہیں کی جائے گی، تصویر اسلام کو دیکھ کر طے کی جائے گی۔ اور جب تصویر اسلام کو دیکھ کر طے کی جائے گی تو اس میں نظر آئے گا کہ عدل اسلام کا نام ہے، شرافت اسلام کا نام ہے، طہارت اسلام کا نام ہے، کردار اسلام کا نام ہے، سیرت اسلام کا نام ہے، نجابت اسلام کا نام ہے، کمال اسلام کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے صرف نمازیں پڑھ لینے کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، ایک مسلسل اچھائیوں کا خوگر بننے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام صرف مسجدوں میں جا کر نہیں دیکھا جا سکتا، اسلام ایک ایسی جگہ پر جا کے دیکھا جاتا ہے جس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں، وہی انسان مسلمان کہلائے۔ اب میں 2-3 آیتیں بھی پڑھوں گا اور 2-3 حدیثیں بھی پڑھوں گا تاکہ میرے سننے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، اور جہاں تک میری یہ بات پہنچے وہاں تک یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو مسلمان کو دیکھ کر تصویریں قائم کی جا رہی ہیں اس کا نام کبھی اسلام تھا ہی نہیں۔ چنانچہ میں ایک آیت پڑھ کر اپنی بات کو آگے بڑھا۔ ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ عرب کے لوگ رسول اللہ کے پاس آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ یہ منہ سے یہ نہ کہیں کہ یہ مومن ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک واضح ترین آیت تھی جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی۔ اس کا حیولہ کیا ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور اللہ کہہ رہا تھا کہ ان سے کہیے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہے جا رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور اللہ یہ بھی سننا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ مومن ہے۔ تو اس کا تو یہی مطلب ہوا۔ اگر اس کا یہی مطلب ہوا تو آیت کے تیور بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمارا معیار کیا ہے، اور ہم کس طرح اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، ہم مومن کو کہاں سے مان سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ تک آ سکتی ہیں جب آپ اس معیار کو پہچان لیں اور اس معیار کو دیکھ لیں۔ کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ خود کو مومن سمجھ رہے تھے، اور اللہ یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا کہ یہ منہ سے یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ذرا سوچئے گا اپنے گھروں پر جا کر کہ جب اللہ نے ایسے لوگوں کے ایمان کو قبول نہیں کیا جو رسول اللہ کے پاس میں بیٹھے تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ میں بیٹھے تھے، جو رسول اللہ کی برابر میں بیٹھے تھے، جب ان گلیوں کے مومنوں کا اسلام قبول نہیں ہوا تو اب خامہ خواہ جھوٹ بول کے جو اپنے آپ کو مومن ثابت کر رہے ہیں، سچائیوں کا قتل عام کر کے جو اپنے آپ کو مومن ثابت کر رہے ہیں،
समाज को परेशान करके जो अपने आप को मोमिन साबित कर रहे हैं, किरदार पर तलवार चला के जो अपने आप को मोमिन साबित कर रहे हैं, समाज के ऊपर कदम रखकर जो आदमी अपने आप को मोमिन साबित कर रहा है, ज़रा सोचिए जब सादिक़ व अमीन के पास के लोगों का कोई एतबार नहीं था तो झूठी गलियों में किसका एतबार हो? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि हम खाली मुंह से कह दें कि हम मोमिन हैं और ईमान कबूल हो जाए? हाँ, अलबत्ता एक राज इस आयत में ये छुपा हुआ है कि जब उन्होंने कहा कि हम मोमिन हैं तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि तुम ये तो मत कहो कि मोमिन हैं, हाँ तुम ये कह सकते हो कि हम मुसलमान हैं। इसका मतलब मोमिन कहने की इजाज़त नहीं दी, मुस्लिम कहने की इजाज़त दे दी। मैं लफ्ज़ को बदल दूं तो बात बन जाएगी। का इसका ऐलान मत करो कि तुम मोमिन हो, अलबत्ता इसका ऐलान कर सकते हो कि तुम मुसलमान हो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने ये इजाज़त दी कि ईमान को ज़रूरत नहीं होती कि वो ऐलान करे, नए नए मुसलमान को ज़रूरत होती है कि वो ऐलान करे। इसका मतलब जो पहले से मोमिन था वो ऐलान क्यों करता, और जो अभी अभी मुसलमान हुआ था अब पता चला कि जनाब अबू तालिब ने ऐलान क्यों नहीं किया? इसलिए कि जनाब अबू तालिब अगर ऐलान कर देते तो ये ऐलान कर देते कि आज इस्लाम लाए हैं। जाहिर सी बात है वो जिंदगी भर ऐलान न कर सके, इसलिए कि वो जताना ये चाहते थे कि जो इस्लाम लाया है वो ऐलान करे, जो मोमिन बन के आया है वो क्यों ऐलान करे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। जो मोमिन बन के आया, जो पहले ही से मोमिन है। मैं यहाँ बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत थी कि मोमिन से ये कहा कि मोमिन तो ऐलान नहीं करेगा मगर मुसलमान ऐलान करेगा। इसका मतलब जो नया नया मुसलमान हो। अब तारीख़ इस्लाम में एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि फ़लाँ साहब बुढ़ापे में इस्लाम लाए, फ़लाँ साहब इतनी उम्र में इस्लाम लाए, फ़लाँ साहब इतनी एज में इस्लाम लाए, फ़लाँ साहब इस वक्त ईमान लाए, फ़लाँ सन हिजरी में ईमान लाए। ठीक है, जो नया नया ईमान ला रहा हो, मुसलमान हो रहा हो, उसके सन लिखिए आप, मगर आप उसका सन क्या लिखेंगे जो पहले ही से मुसलमान हो, जो पहले ही से मोमिन हो। का मौलाना ये पहले से मोमिन का क्या मतलब? मैं तो इससे भी आगे जाता हूँ, मैं इससे पीछे नहीं रहता कि पहले से कोई मोमिन हो सकता है, मैं इससे भी आगे जाता हूँ। जाहिर सी बात है अगर आप इस्लाम और ईमान को तलाश करना चाहते हैं तो आयतों को पढ़ते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। एक आयत कुरान में आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाहि व बिरसूले, ऐ मोमिनो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अब क्या तर्जुमा करेंगे? मगर तर्जुमा करने में मुसलमानों से ज़्यादा चौकस कोई था ही नहीं। ये इतने चालाक हैं कि इन्होंने हर आयत का तर्जुमा अपनी तबीयत के बल पे कर दिया। अगर ये तबीयत के बल पे न करते तो कुरान के मजीद को लेकर इतने फ़िरक़े न बनते। अगर तर्जुमा शरीयत के बल पे होता तो इतने फ़िरक़े होते ही नहीं। ये अरमान के खेमे में बैठे रहे और कुरान समझाते रहे। मैं एक लफ्ज़ अपने हसीन मजमे से कहूँगा कि अगर कुरान को गलत न समझा गया होता तो मुसलमानों के इतने टुकड़े न हुए होते। बड़ा तवज्जो से आपने इस जुमले को सुना। अगर कुरान को गलत न समझा गया होता तो कुछ ख़राब लोग पैदा ही न होते। अगर कुरान को गलत न समझा गया होता तो आयतें निकालने की बात ही कहाँ आती। इसका मतलब ये कि हर दौर में कुरान को गलत समझने वाले पैदा होते रहे हैं। यह और बात है कि कुरान ने किसी गलत समझने वाले को कभी माफ़ी नहीं किया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। वो जानता था कि कुछ जाहिल कुरान को बिगाड़ेंगे, इसलिए उसने हमेरा इल्म का दरवाज़ा खोले रखा कि जब एक आदमी गलत समझाएगा दूसरा आदमी फ़ौरन आके टोक देगा कि तुम गलत समझा रहे हो। आज आयाते इस्तग़फ़ार पढ़कर जाकिर नायक ये समझा रहे हैं कि यजीद बख्शा जा सकता है।
ذرا سوچئے گا، قرآن کو پتا تھا کہ کچھ بھتیجے ایسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو اپنے مرے ہوئے چچا کی مغفرت کی دعائیں کریں؟ قرآن کو پہلے ہی پتا تھا کہ کچھ بھتیجے بعد میں پیدا ہوں گے جو اپنے مرے ہوئے ظالم چچا کی مغفرت کے سامان کے لیے انتظام کریں گے۔ لہذا قرآن نے ایک آیت قرآن میں رکھی، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو مومن کو عمدن قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہوگی۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اس کی جزا جہنم ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ ذاکر نائک کون سے روٹ سے یزید کو جنت لے کر جائیں گے؟ قرآن نے پہلا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں سنائی ہے کہ یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، جہنم میں جائیں گے، جس نے مومن کو قتل کر دیا۔ سوچ لیجئے کہ جب مومن کے قتل کی سزا جہنم ہے تو کل ایمان کے قتل کی سزا کیا ہو؟ جس نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا اس کا کیا ہوگا؟ جس نے حسین جیسے شخص کو قتل کر دیا اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور ایک ہی کو قتل نہیں کیا، اسی لیے شاید جناب علی اکبر کو حسین نے میدان میں بھیجا تھا کہ نہ یہ میرا ہے نہ یہ تمہارا ہے، جو نہ رسول کا ہو سکا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ آج بھی آپ قرآن مجید کے سامنے اپنی دنیا کو منوا نہیں سکتے۔ اگر منوا سکتے ہوتے تو یہ منظر سامنے ہی نہ آتا۔ عزیزو متوجہ رہیے گا، جب کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و برسولہ، اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو اب ترجمہ مسلمانوں نے اس کا یہ کیا کہ اے منہ بولے مومنو۔ کیا بہترین ترجمہ کیا ہے! اگر یہ ترجمہ نہ ہوتا تو کبھی سمجھ ہی میں نہیں آتی یہ آیت کہ پہلے کون سے مومن ہیں اور دوسرے کون سے مومن ہیں۔ اب ترجمہ صحیح بیٹھے گا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و برسولہ، اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی اے منہ بولے مومنو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو خود کو مومن سمجھتے ہیں وہ اور ہے، جنہیں خدا مومن سمجھتا ہے۔ کیا اچھی آیت ہے، کیا بہترین آیت ہے۔ جو خود کو مومن سمجھتے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں خدا مومن سمجھتا ہے وہ اور ہے۔ اپنے میاں اپنے منہ مومن بننا اور ہے، خدا کی نظر میں مومن بننا اور ہے۔ آیت ختم ہو گئی، میں نے آپ سے باتیں کر لی۔ آج چونکہ جناب امام حسن اور جناب رسول اسلام سے منسوب ایک تاریخ ہے، لہٰذا میں تھوڑی سی دیر اس طرف ضرور جاؤں گا تاکہ آپ کا اور آج کا یہ حق بھی ادا ہو جائے۔ بہت متوجہ رہیے گا، بات بہت آسان کر دوں گا۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اسلام اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ دو چیزوں میں فیصلہ نہ کر لیں کہ اسلام کو برباد کرنے والا کون ہے، آباد کرنے والا۔ اب آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا، برباد کرنا کون ہے، آباد کرنے والا کون ہے، بگاڑ کون رہا تھا، سمار کون رہا تھا۔ متوجہ رہیے گا، لوٹ کون رہا ہے، لٹا کون رہا ہے، تباہ کون کر رہا ہے، پناہ کون دے رہا ہے۔ جب تک یہ ساری باتیں ایک مسلمان نہیں سمجھے گا کبھی اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آئے گا۔ اب ایک اور سنیے، اسے ختم کرنے والا کون ہے، اسے آباد کرنے والا کون ہے۔ لفظ میرا ہے، منزل آپ کی ہے، شروع کہاں سے ہوا، انتہا کہاں پہ ہوئی، آغاز کس نے کیا؟ نہیں، اب میں لفظوں کو بدل رہا ہوں۔ آخر اسلام کے نام پر کھا کون رہا ہے، اسلام کے نام پر کھلا کون رہا ہے؟ توجہ دیتے رہیے گا، اسلام کے نام پر لوٹ کون رہا ہے، اسلام کے نام پر لٹا کون رہا ہے۔ اگر پہلے ہی دن سے یہ سوچ لیا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ کلمہ کس کو پال رہا ہے، کس نے کلمے کو پالا ہے۔ کون محمد کے نام پہ جیتا ہے اور کس کو محمد کی ضرورت ہے، محمد کو کس کی ضرورت ہے۔ میں اب ایک فیصلہ کن لفظ کہہ رہا ہوں جو نیٹ کے مادھیم سے اور اس حسینی چینل کے مادھیم سے جب تک یہ مجلس سنی جاتی رہے گی ایک معیار بناتا رہے گا، یہ جملہ جسے میں آپ کے خدمت عالیہ میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کل اگر ابو طالب کا اسلام سمجھ میں آ گیا ہوتا تو آج طالبان جیسے اسلام کو پیدا ہونے کا موقع نہ ملتا۔ بات تمام ہو گئی ہے۔
آپ کی اپنی مرضی ہے، بات تمام ہو چکی ہے، مگر چونکہ کل مخلص ابو طالب کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے آج مفسد طالبان پیدا ہو گئے۔ پھر لفظ کو سن لیجئے، کل اچھے آدمی کے اسلام پہ خطرے پیدا کر دیے، آج بگڑے ہوئے لوگ مسلمان بن کے سامنے آ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کون ہے اس دنیا میں جو طالبان کی تصویر اسلام کو درست قرار دے دے گا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کل ابو طالب کا اسلام سمجھ میں نہیں آ سکا، آج ساری دنیا کے سامنے طالبان پیش ہو رہے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کل ہی لوگوں نے ابو طالب کے اسلام کو مان لیا ہوتا کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، تو نمونے کے لیے ابو طالب ہی کافی تھے۔ یہی وجہ ہے، اب میرا لفظ ہے یا عطائے مولا ہے میں نہیں جانتا، اسلام کی تبلیغ کو آوارہ گردی نہ کرنی پڑتی اگر ابو طالب کے گھر کو مان لیا ہوتا۔ یہ وہ اسلام کی تبلیغ کو آوارہ گردی نہ کرنی پڑتی اگر ابو طالب کو مان لیا ہوتا۔ آج میں تم سے کہتا ہوں کہ صحیح اسلام کی تصویر دکھلائیے، کہاں ہے؟ کہاں ہے صحیح اسلام؟ آخر پہلا دن اسلام کا کوئی تو ہوگا جو اسلام کا پہلا دن تھا، اگر ویسا ہی اسلام دوسری جگہ پہ ہے تو تلاش کرو، اور اگر ویسا اسلام نہیں ہے تو سمجھ لینا یہ ڈگر سے ہٹا ہوا اسلام ہے۔ وہ کون سا دن اسلام کا تھا جب اسلام نے یہ کہا تھا کہ آپ گھر گھر جا کر تبلیغ کیجئے؟ پہلے دن ابو طالب نے 40 گھروں کو ایک جگہ بلا کر تبلیغ کی تھی۔ اس کا مطلب معیار تبلیغ اسلام گھر گھر جا کر تبلیغ کرنے میں نہیں ہے، ہر گھر کو بلا کر تبلیغ کرنے میں ہے۔ اب ایک لفظ سن لیجئے، ابو طالب نے پہلے دن اسلام کی تبلیغ کو اپنے گھر میں 40 آدمیوں کو بلا کر ایک جگہ شروع کیا تھا، تاکہ جب جب تبلیغ آگے بڑھے ایک لفظ دیکھ کر آگے بڑھے کہ جب بھی ایسی جگہ دیکھو جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہو اور تبلیغ دین ہو رہی ہو، سمجھ لینا یہ وہی اسلام ہے جو آغاز اسلام میں تھا۔ اب پتہ چلے گا کہ رسول کا اسلام کہاں پایا جاتا ہے، فضول کا اسلام کہاں پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے کتنی قباحت آ گئی ہے کہ وہ سچے اسلام کو کہاں تلاش کرے۔ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج بھی کالے کپڑوں میں کچھ اجلے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی حسین کے گھر میں کچھ اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی ایک قوم ہے جو آتنکواد کے باہر جی رہی ہے، آج بھی ایک قوم ہے جو امن و شانتی کا پیغام لیے بیٹھی ہے، جس کے کروڑوں لوگ ہوتے ہیں اور ایک جھگڑا نہیں ہوتا، جس کی سینکڑوں انجمنیں ہوتی ہیں اور کوئی کسی کا پیر نہیں دباتا ہے، کوئی کسی کے گھوسا نہیں مارتا ہے، کوئی کسی کے خنجر نہیں مارتا ہے۔ آخر اتنی بڑی عزاداری آئی، پورے ہندوستان میں مجمع آیا، اس مجمع میں جھگڑے کیوں نہیں ہوئے؟ روزانہ سڑکوں پہ جھگڑا ہونا چاہیے تھا، پر پتہ چلا حسین کا مجمع وہی ہو سکتا ہے جو اتحاد کا مجمع ہو، فساد کا مجمع نہ ہو۔ توجہ دیجئے گا، جو خیر کا مجمع ہو شر کا مجمع نہ ہو، جو اچھائی کا مجمع ہو برائی کا مجمع نہ ہو، جو بد کرداری پہ آمادہ نہ ہو نیک کرداری پہ آمادہ ہو، جس کا جلوہ اظہار سے رشتہ نہ ہو جلوہ کردار سے رشتہ ہو۔ اب لفظیں بدل جائیں گی، حسینی وہی ہو سکتا ہے جو حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق لے، وہ نہیں ہو سکتا جو یزیدی مزاج اپنے اندر پیدا کر دے۔ جھوٹوں کو حسینی نہیں کہتے، سچوں کو حسینی کہتے ہیں، فسادی کو حسینی نہیں کہتے، اتحادی کو حسینی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آج بھی یہ بیٹھی ہوئی مجلسیں اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ نیکیوں کو پھیلانے میں سب سے زیادہ اگر کوئی طاقت کام کر رہی ہے تو وہ امام حسین کی۔ دوسرا لفظ بدل رہا ہوں، آج اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ ہمت اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ ذات حسین۔ آپ سوچئے کتنے ہی بڑے پیمانے پر آپ تبلیغ دین شریعت کیجئے،
لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں اتنے لوگوں کو آپ نیکی کا پیغام دے دیں گے جتنے لوگوں کو آج حسین کے نام پر پیغام دیا جا رہا؟ میری بات اگر کمزور ہے تو بات دوسری ہے، اگر کمزور نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ دینا پڑے گی کہ ایک ہی وقت میں کروڑوں کروڑ لوگ دین کے نام پر فرش پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کسی اور دین میں طاقت نہیں ہے، یہ کسی اور گروہ میں قوت نہیں ہے۔ نہ وہابیت یہاں کام کرے گی، نہ بریلویت یہاں کام کرے گی، نہ جلسوں میں اتنی طاقت ہے، نہ کسی پمفلیٹ میں اتنی طاقت ہے، نہ تحریر یہ کام کر رہی ہے، نہ تقریر یہ کام کر رہی ہے۔ میں ایک ہی لفظ کہہ سکتا ہوں، کسی دولت میں یہ طاقت نہیں ہے جو محبت حسین میں ہمت ہے۔ دونوں چیزیں مشکل ہیں، دونوں چیزیں مشکل ہیں۔ کسی آدمی کو دین کے نام پر بلانا مشکل ہے اور کسی آدمی کا گھر سے آنا مشکل ہے، مگر جب مجلس حسین ہوتی ہے تو بلانا بھی آسان ہے، آنا بھی آسان ہے۔ کیا لفظ کہا! جب مجلس حسین ہوتی ہے جب مجلس حسین ہوتی بلانا بھی آسان ہے اور آنا بھی آسان ہے۔ اب میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، یہ جتنے بھی لوگ مجلس تک آتے ہیں کسی کی دولت کے بل پہ نہیں آتے، حسین کی محبت کے بل پہ آتے۔ ایک لفظ اور، یہ تفریح تباہ کی خاطر نہیں آتے، مجلس عزا کی خاطر آتے۔ ایک لفظ اور، اگر پرانے زمانے میں کہیں خون میں نجاست ہوتی تو کبھی نہ آتے۔ یہ نسلی طہارت کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ حسین تک وہ نہیں آتے جن کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، حسین تک وہی آتے ہیں جن کے وظیفے سنور جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ محسوس نہیں کر سکتے، آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کتنا حسین مجمع ہوتا ہے امام حسین کی عزا کی بستی کا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ ازل سے لے کر اب تک ایک ہی اعلان ہوا ہے۔ یہ اعلان کبھی شیعہ بستی میں بدلا نہیں، کبھی امام حسین کے فرش عزا کے الفاظ تبدیل نہیں ہوئے۔ ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں سے لے کر اب تک ایک ہی لفظ سنتے چلے آئے ہیں کہ مومنین سے گزارش ہے، متوجہ رہیے گا، مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں۔ لفظ مومنین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس حسین میں منافقین کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ متوجہ رہیے گا، لفظ مومنین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین ہی جہاں ہوتے ہیں وہی منافقین نہیں ہوتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس لیے کہ ذکر علی ہی وہ شے ہے جو منافق کے نفاق کا پتہ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ حدیث سنیے، یا علی حبو کا تقوی و ایمان و بغضو کا کفر و نفاق۔ اے علی، آپ کی محبت ہی تقوی اور ایمان ہے، آپ کا بغض ہی کفر و نفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک حب علی اور ایک بغض علی ہی ہے جو پیمانہ بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر حب علی نہ ہوتی تو اس دنیا کی مشکلیں بھی حل نہیں ہوتی، لہٰذا ایک مجمع ہوتا ہے جو حسین کے نام پر اپنے گھروں سے نکل کے آتا ہے۔ یہ کون سا مجمع ہے مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ عقیدت کے مجمع کو عزادار کہتے ہیں۔ توجہ دیتے رہیے گا، محبت کے مجمع کو عزادار کہتے ہیں، تقوی کے متلاشی کو عزادار کہتے ہیں، نیکیوں کے ڈھونڈنے والے کو عزادار کہتے ہیں، محبتوں کے جھرمٹ کو عزادار کہتے ہیں، سعادتوں کے قبیلے کو عزادار کہتے ہیں، طہارتوں کے طریقے کو عزادار کہتے ہیں،
गुरूर के दुश्मन को आज़ादार कहते हैं, खुलूस के पैकर को आज़ादार कहते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मैं यूं भी इस मजमे को नहीं छोड़ सकता और यूं भी मैं ये नहीं कह सकता कि साहब इस मजमे में कोई कीमत नहीं। कब से अब तक कीमत है, ये आपकी और हमारी समझ में आएगा ही नहीं। मैं बस एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि आज के दौर में भी अगर हम इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई दौर नहीं आएगा जो इस बात को समझा पाएगा। आज भी अगर कोई ये कह रहा है कि इतने दिन से मजलिसें हो रही हैं, क्या फ़ायदा हुआ, मैं एक ही लफ्ज़ उनसे कहूँगा कि जितना फ़ायदा हो गया वो हमसे संभाला नहीं गया। जितना फ़ायदा हो गया वो हमसे संभाला नहीं गया। का मौलाना वो क्या कह रहे हो, मैं बात उस कनस्तर की नहीं कर रहा हूँ जो तबर्रुक से भर जाता है, मैं उस ज़र्फ़ की कर रहा हूँ जो किरदार हुसैनी से आमादा हो जाता है। मुतवज्जे नहीं हुए हैं आप। मैं तबर्रुक की बात नहीं कर रहा हूँ। तबर्रुक तो हम इसलिए बांटते हैं कि दुनिया को पता चल जाए कि हुसैन के नाम पे भी आ जाए तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, हुसैन के इमाम बाड़े तक आ जाए तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, हुसैन की मजलिस तक आ जाए तो कोई खाली हाथ नहीं जाता। ज़रा सोचो, जब मजलिस तक आने में इतने फ़ायदे हैं तो ज़ात तक जाने में कितने फ़ायदे। जिनके हाथों में तबर्रुक आ जाए तो इतना फ़ायदा है, जिसके हाथ में दामन हुसैन आ जाए तो कितना फ़ायदा। जो लोग ये बज़िद हैं कि साहब मजलिस इबादत नहीं हो सकती, मैंने कहा इससे अच्छी इबादत और क्या होगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाली इबादत नहीं कराई, इबादत तक पहुंचाने का रास्ता बताया। अच्छे आबिद भी कहां तक आते अगर करबला न होती, अच्छे सजदे भी कहां मयसर होते अगर करबला न होती, मोमिन वली भी कब बनता अगर करबला न होती। ये मोमिन ही थे जो करबला में आए थे, लेकिन जब छठे इमाम आए तो एक सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के वलियो तुम पर मेरा सलाम। क्यों कहा भाई अल्लाह के वलियो तुम पर मेरा सलाम? इसका मतलब यह है कि जब हुसैन तक आए तो मोमिन थे, जब कुर्बान हो गए तो वली बन गए। ओए हाय हाय, क्या जुमला है, जब कुर्बान हो गए तो वली बन गए। बस अजीजों, ये इतना बेहतरीन मजमा होता है और इतनी ज़बरदस्त अज़ादारी होती है जिसमें बैठकर एक इंसान अपने हुस्न शऊर को कायम व दायम रख सकता है, हुस्न किरदार को बाकी रख सकता है। सीरत आइम्मा पर अमल करने के लिए एक बेहतरीन जगह है मजलिस। अब एक लफ्ज़ सुनिए और जितना हो सके उतना उस लफ्ज़ को फैलाइए और अपने अंदर बसाइए। अगर इमाम हुसैन की मजलिसें न होती तो कौम इंतशार का शिकार बन जाती, इत्तेहाद के ज़रिए न होते। लफ्ज़ को आसान कर दूं, अगर इमाम हुसैन की मजलिसें न होती तो हम मसरूफियत के बाजार में गुम हो जाते, तारुफ के नाम पर इकट्ठे भी न हो पाते। देखिए, मुझे कभी कभी अपने सामईन पर यह तवक्को होती है कि वो मेरी उर्दू को ख़त्म नहीं होने देंगे। मुझे आसान लफ्ज़ों की आदत है, मगर इतना भी आसान नहीं कर सकता जहां आप चाह रहे हैं। अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो पता ही न चलता कि इस बस्ती में मोमिनीन कितने हैं, इस मोहल्ले के कितने मोमिनीन हैं, कौन हर दिन जाके गिनेगा, कौन कल आया है, कौन आज गया है, किसे पता चलेगा। लेकिन अजीजों, इमाम हुसैन ने कहा तुम घर घर जाके क्यों गिनते हो, सिर्फ एक जगह मजलिसे हुसैन करो। अगर मोमिन होगा खुद ब खुद चला आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा ये यहाँ का है वो वहाँ का है। अब एक लफ्ज़ सुनिए, मोमिनीन की बस्ती कहाँ कहाँ है ये पता हुसैन की अज़ादारी ने दिया। जौनपुर में कितने मोमिनीन हैं कौन गिनेगा, मजलिस ने बताया इतने हैं। कानपुर में कितने हैं किसने बताया। लखनऊ के मोहल्लों में शीयत गुम न हो जाए इसलिए आज़ादारी जरूरी है। क्या हसीन जुमला है ये। अब जरा सोचिए, जो तुम्हें इस दुनिया के सेक्टरों में गुम न होने दे वो महशर के बाजार में क्या गुम होने दे।
वो महशर के मैदान में क्या गुम होने देगा। जिस तरह यहां तुम पोस्टर को महसूस करके आते हो, उसी तरह महशर में महसूस करोगे मेरे मौला खड़े हैं। बस जैसे ही एक अज़ादार सुनेगा कि हुसैन खड़े हैं, जो कल तक मजलिसों में नाम पर आने का आदी था, वो हर भीड़ में से निकलेगा। हर कौम से जो कौम निकल के आ जाए उसी को तो अज़ादार कहते हैं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाला। ताहम मैं एक गुजारिश और किया करता हूं अपने अजीम मजमे से कि कभी खुलूसे दिल से हमने सोचा ही नहीं है कि हम कहां बैठे। ये एक अजीब मकाम है जिस फर्श पे हम आकर इत्मीनान से बैठ जाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि बैठने वाली जगहों में भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां बैठकर इतना फख्र करते हों जितना फर्श अज़ा पे होता। अब इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कभी आपने किसी सोफे पर बैठकर इतना फख्र किया? क्या आपने किसी कुर्सी पर बैठकर इतना फख्र किया? क्या किसी मूढ़े पर बैठकर इतना इत्मीनान आपको आया? इसका मतलब यह है कि मूढ़े, फर्श और कुर्सियां अपनी जगह हैं, फर्श अज़ा अपनी जगह। ऐ काश में अपने लफ्ज़ को मोतबर बना देता और आप तक पहुंचा देता। अजीज़ान गिरामी, जो लफ्ज़ में कहने जा रहा हूं अगर वो पहुंच गया, शायद अज़ादारों का रुतबा कम ना होने पाए। इसीलिए ये रिवायत आई है कि फातिमा अज़ादारों के दरमियान आ जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ादारों का रुतबा कम ना होने पाए और किसी ऊंची जगह बैठने वाले ये न सोच बैठें कि हम ही हैं। अजीज़ों, मैं दो ही जगह की बात करता हूं। एक मुसल्ले पर बैठा हुआ शख्स कामयाब है, एक फर्श अज़ा पर बैठा हुआ शख्स कामयाब। कितना कामयाब, कितना कामयाब मैं नहीं बता सकता। न रिवायात आप तक पहुंची हैं और न पहुंचाई जा सकती हैं। हाँ, एक तरीका ज़रूर बता सकता हूं कि जब भी कभी फर्श अज़ा पर एक मोमिन आकर बैठता है, रहमत के फरिश्तों की नज़र उस मोमिन पर होती, मग़फ़िरत के मलाइका उसे घेर लेते और दुनियाए इंसानियत में वो फर्द वो होता है, वो फर्द वो होता है जिसे हुसैन के नाम पर बख्शे जाने की अपील मलाइका करते हैं। बस मुझे जो कहना था मैं कह चुका। हुसैन के नाम पर बख्शे जाने की अपील मलाइका करते हैं। अजीज़ों, किसी की इबादत का सवाब किसी दूसरे को देना कोई मामूली मरहला नहीं है, मगर कुछ फरिश्ते हैं ही ऐसे जो इबादत ही इसलिए करते हैं कि वो अज़ादारों को उसका सवाब पहुंचाए। एक लफ्ज़ और, फरिश्ते तो पैदा ही हुए हैं जन्नत के लिए, वो जहन्नमी नहीं होते। अगर वो दरेग़े जहन्नम भी होंगे तो जहन्नमी नहीं है। जन्नती फरिश्ते अज़ादारों के लिए दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि अज़ादारों के रुतबे को घटाया न जा सके, बढ़ाया जा सके। अब ये कि अज़ादारी में क्या मिला, मैं अपने मोमिनीन के हवाले से एक ऐसी बात कहकर जाऊंगा जो मेरे बच्चों को याद रह जाए। जितनी देर तुम मजलिस में बैठे रहते हो, क्या तुम में से कोई एक आदमी भी है जो गुनाह करने की हिम्मत कर सकता हो? एक भी शख्स। जितनी देर बैठे रहोगे न कोई गुनाह करोगे, न कोई चुगली करोगे, न कोई गीबत करोगे, न कोई झूठ बोलोगे, न कोई लंतरानी करोगे, कुछ नहीं करोगे। क्यों करोगे? इसलिए नहीं करोगे कि हुसैन की मजलिस कंट्रोल किए हुए है, कुव्वते गुनाह खत्म कर दिए गए हैं, फर्श अज़ा पर चादर तथहीर का साया बिछा दिया गया है। जब तक बच्चा मजलिस हुसैन में बैठा रहेगा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस का नाम अज़ादारी है। इसका सरी ही मतलब यह हुआ कि गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस का नाम अज़ादारी। एक अज़ादार किसे कहते हैं? जो हुसैन के नाम पर घंटों गुनाह ना करे। अगर इस महीने में 40 मजलिसों में तुम गए तो इसका मतलब तुमने 40 घंटे ऐसे बना लिए जिसमें कोई गुनाह नहीं। अगर उम्र भर में तुम 400 मरतबा मजलिस में गए
तो इसका मतलब तुमने 400 घंटे ऐसे बना लिए जिनमें कोई गुनाह नहीं। जब तुम महशर में जाओगे तो जिंदगी के सारे घंटे जहां जमा होंगे जो गुनाहों से भरे हुए होंगे, उसमें कुछ घंटे अज़ादारी के निकल के आएंगे जिसमें कोई गुनाह नहीं होगा। अब क्या चाहते हो इमाम हुसैन से? इमाम हुसैन नाम है ऐसे अज़ादार को इकट्ठा करने का जिसके कई सौ घंटे हुसैन के नाम पर बेगुनाह लिख दिए गए। बेगुनाह घंटों को जमा करने का नाम अज़ादारी है। अपने वजूद को गुनाहों से बचाने का नाम अज़ादारी है। गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस करने का नाम अज़ादारी। अब यह और बात है कि तहजीब मजलिस में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। काश मेरी बात उन लोगों तक पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। यह और बात है कि हुसैन की मजलिस में आएगा वो जो हुसैन तक जाना चाहता होगा। मुतवज्जे हो गए हैं आप? अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दो जगह मैंने देखी हैं जहां जाने वालों की भीड़ है, लेकिन मंशा दोनों का अलग अलग है। एक मस्जिद में जाने वाला खुदा तक पहुंचना चाहता है, एक मजलिस में आने वाला हुसैन तक जाना चाहता है। लेकिन जिस तरह हर मस्जिद में जाने वाला खुदा तक नहीं पहुंचा, इसी तरह हर मजलिस में आने वाला हुसैन तक नहीं पहुंचा। मौलाना दोनों का नतीजा क्या होगा? अगर हर मस्जिद तक जाने वाला खुदा तक पहुंच गया होता तो आतंकवादी कहां से आते? अगर हर मस्जिद तक जाने वाला खुदा तक पहुंच गया होता तो आतंकवादी कहां से आते? और अगर हर मजलिस में जाने वाला हुसैन तक पहुंच गया होता तो फसादी कहां से आते? ये अंजुमनों को लड़ाने वाले, ये इमाम बाड़ों को बेचने वाले, ये वक्फ को डकारने वाले, ये तबर्रुक के नाम पर घोटाले करने वाले, ये हुसैन के नाम पर सिपाही बनने वाले, ये मजलिस के नाम पर गद्दारियां करने वाले, ये कहां जाएंगे? बस एक लफ्ज सुनिए मुझसे, इमाम हुसैन से बच के रहना। जब यजीद जैसा बदकिरदार न बच सका तो दुनिया का कौन सा गुंडा ऐसा है जो इमाम हुसैन के नाम पर आए और बर्बाद ना हो? ये कमाल है हुसैन का कि झोपड़ी में मजलिस करने वालों को महलों तक पहुंचा दिया और इमाम बाड़े बेचने वालों को सड़कों तक पहुंचा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल। यहां हुसैन के नाम पर लूटने वाला कभी आबाद हो ही नहीं सकता और लुटाने वाला कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन से बड़ी ताकत इस दुनिया के अंदर कोई मौजूद नहीं। कितने जमींदार हैं जो आज इमाम हुसैन ही की जमीन को देख रहे हैं। सरकारों की निगाह इस वक्त हुसैन की जमीन पर जमने का मतलब यह है कि इतनी ताकत सरकार में नहीं है जितना हुसैनी सरकार में है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जरा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए। आने वाली सरकारें खुद को फकीर महसूस कर रही हैं हुसैन की जायदाद के सामने। ये क्या कम है? इराक जैसी सरजमीन पर हुकूमत रोज़े हुसैन की तरफ देखती है और रोज़े हुसैन से हर रोज ये सदा आती है कि इतना दम तुम्हारी सरकार में नहीं है जितना हमारे मज़ार में है। मुतवज्जे रहिएगा, इतना मजमा तो तुम्हारी रिहाइश में नहीं है जितना मजमा मेरे ज़व्वार में है। ये जुमला पता नहीं कैसे रायगा चला गया। आज यजीद की हार का ऐलान करने के लिए हुसैन ने चेहलुम का दरबार खोला है ताकि यजीद आज भी अपनी हार को समझ ले और पहचान ले कि कल तू किराया भेज के इतना लश्कर न बुला सका
जितना मैंने अपने किराए पर आकर अपने ज़व्वार बुला लिए हैं। लेकिन सोच थोड़ी सी देर के लिए कि तेरे किराएदार फौज कितनी थी और मेरे बगैर किराया भेजे ज़व्वार कितने आए हैं। मैं एक लफ्ज़ कहूँ और मिंबर छोड़ दूँ तो आज की मजलिस का हक अदा हो जाएगा। ये तो जब है जब किसी इमाम ने करबला बुलाया नहीं है। जरा सोचो, जब मजार में रहने वाले के लिए इतने आ सकते हैं, क्या होगा उस दिन जब खुद इमाम आ जाएंगे? क्या इनकलाब होगा उस दिन जिस दिन इमाम आ जाए। अलबत्ता मैं अपने सामईन से ये गुजारिश करूंगा कि जितनी आंधियां बातिल की तरफ से आजादारी के लिए आ रही हैं, सबको काटना आपका काम। उस बिदत का मुकाबला कीजिए जो मजलिस हुसैन में फसाद की जंजीर डालना चाहता है। उन अफराद का मुंह बंद करिए जो इमाम हुसैन के नाम पर तानो शान करना चाहता है। उस आदमी को बाइकाट कीजिए जो आज़ादारों के नाम पर गुमराही फैलाने की आदत डाल रहा। इमाम हुसैन ने यह दरबार दीन का मजहब के लिए सजाया। इमाम हुसैन ने कुव्वत अफकार पैदा करने के लिए मजलिसों को जन्म दिया। इमाम हुसैन ने एक सामईन, हिम्मत वाले सामईन के लिए, जाहिर सी बात है आज के दौर में अच्छी समाअत पैदा हो जाए इसलिए मजलिसें रखी गई। एक लफ्ज है जो बहुत खतरनाक है, गलत कोई सुनने ना पाए इसलिए मजलिस रखी गई है, गलत कोई पढ़ने ना पाए इसलिए मजलिसें रखी गई। जाहिर सी बात है कल की दुनिया को हुसैन ने जुर्अत अता की थी, इसीलिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन आए। आज एक मजलिस होती है और आहिस्ता आहिस्ता अकीदतों का हुजूम उस मजलिस की तरफ आता चला जाता है, जो इस बात का सबूत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी किस कदर कामयाब हैं, किस कदर कामयाब। मैंने एक लफ्ज कहा और उसके बाद दूसरे लफ्ज की तरफ जा रहा हूं। क्यों हुई थी मजलिस? अगर आपने महसूस कर लिया तो बात तमाम हो जाएगी। और मैं अपने बच्चों तक ये पैगाम देना चाहता हूं, जब भी कभी मजलिस में आओ ये तय करके आना कि हम करने क्या जा रहे हैं। लफ्ज सुनिए, मजलिस नाम है दो तहजीबों के संगम का। एक आपके घर की तहजीब और एक हुसैन के घर की तहजीब। जितने लोग सुन रहे हैं एक तालिबे इल्म की बात को कबूल कर लेंगे, बस मैं कामयाब हो जाऊं। एक आपके घर की तहजीब, एक हुसैन के घर की तहजीब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन दोनों में से किस तरह मजलिस करेंगे? आप यहां की तहजीब घर ले जाना चाहेंगे या घर की तहजीब यहां लाना चाहेंगे? कि आपने मुलाहिजा किया आप कौन सी तहजीब को कहां ले जाना चाहेंगे? आप अपने घर की तहजीब यहां लाना चाहेंगे या हुसैन के घर की तहजीब घर ले जाना चाहेंगे? जब जब घरों की तहजीब मजलिस में आएगी फसाद होगा, और जब जब हुसैन के घर की तहजीब घर जाएगी इत्तेहाद होगा। आप जो भी कुछ अपने घर पे हैं, आप अपनी तहजीब को अपने घर छोड़िए, हुसैन की तहजीब लेने के लिए आगे बढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर पे पहलवान हैं तो पहलवान बनकर मजलिस में मत आना, वरना मजलिस अखाड़ा बन जाएगी। अगर आप घर पे मास्टर हैं तो मास्टर बन के मजलिस में मत आना, वरना ये स्कूल बन के रह जाएगा। अगर आप घर पे नेता हैं तो सियासी बन के मजलिस में मत आना, वरना पार्लियामेंट में तब्दील हो जाएगी मजलिस। मुतवज्जे रहिएगा। अगर आप जाहिल हैं तो जिहालत के टोकरे घर रखो, अगर आलिम हैं तो इल्म के फलसफे घर रखो। तुम हुसैन के घर में सिर्फ अज़ादार बन के आओ। अगर सब अज़ादार बन के आए तो अज़ादार अज़ादार का एहतराम करेगा। मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, रिश्तेदारी में भी इतनी ताकत नहीं है जितनी अज़ादारी में है, इसलिए कि रिश्तेदार हर जगह नहीं मिलते, अज़ादार हर जगह मिलते।
اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عزاداری کا خاتمہ ہو رہا ہے، اب آخر ایام آنے والے ہیں، آپ اور ہم حسین کو الوداع کہنے والے ہیں، لیکن ہمیں ناپنا ہوگا اور تولنا ہوگا کہ اس سال کی عزاداری ہمارے اندر کیا اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی تہذیبوں کو گھر رکھیں۔ ایک اور محنت جو میں کرنا چاہتا ہوں اور اس نیٹ کے مادھیم سے اور اس مجمع کے مادھیم سے اپنے گھروں تک، اپنے بچوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب بھی کبھی مجلس میں آئیں یہ سوچ کر آئیں کہ فاطمہ کیا چاہتی ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں سوچا تو ہم مجلس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بی بی کے بغیر کسی مجلس کو ہم کامیاب بنا کر لے جائیں یہ ممکن نہیں۔ ہماری طاقت کا کام مجلس نہیں ہے، بی بی کی عنایت کا کام مجلس ہے۔ ہماری محنتوں نے عزاداری کو نہیں بچایا ہے، بی بی کی محنتوں نے عزاداری کو بچایا ہے۔ ہم عزاداری میں شرکت کر سکتے ہیں پر عزاداری پر احسان نہیں کر سکتے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنے گھر سے آ کر مجلس میں احسان کر رہے ہیں، اسی دن عزاداری کا روپ بگڑ جائے گا۔ عزاداری کا روپ جب ہی بن سکتا ہے جب یہ سوچ کر مجلس میں آؤ کہ تم ابھی جواب محبت ہو، سوال محبت نہیں۔ ابھی تک تم نے وہ نہیں کیا جو اہل بیت نے تمہارے لیے کر دیا، ابھی تک تم اس طرح مجلس میں نہیں آئے جس طرح اہل بیت نے تمہارے لیے سوچا۔ ذرا سوچو، تمہیں غرور اس بات پر ہے کہ تم گھر سے مجلس میں آ گئے، جس دن یہ سوچ لو گے دماغ حیران رہ جائے گا کہ اہل بیت عرش سے نیچے کیوں آ گئے، اپنی وجہ سے۔ یہ وہ غلط سوچ ہے، یہ وہ غلط فکر ہے۔ اہل بیت کبھی اپنی وجہ سے زمین پہ نہیں آئے، وہ رسول بننے نہیں آئے تھے، وہ سلمان بنانے آئے تھے۔ وہ حیدر بننے نہیں آئے تھے، وہ ابوذر بنانے آئے تھے۔ وہ فاطمہ بننے نہیں آئی ہیں، وہ فضہ بنانے آئی ہیں۔ توجہ دیجئے گا، وہ حسن بننے نہیں آئے، اخلاق کا مجسمہ بنانے آئے ہیں۔ وہ حسین بننے نہیں آئے، صابرین کی جماعت جمانے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت فضائل بٹورنے نہیں آئے ہیں، بانٹنے آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارا غرور ختم ہو جائے گا کہ ہم اپنے گھر سے مجلس میں آ گئے، ہمارا غرور ختم ہو جائے گا۔ اہل بیت آسمان سے زمین پہ کیوں آئے؟ اب اگر غرور ختم ہوتا ہے تو مجھے یہ بھی بتانا ہے اپنے بچے کو کہ وہ کس منشا کے تحت آیا ہے۔ آسمان سے ایک فرشتہ لباس جنت لے کر جناب فاطمہ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے انا خیاط الحسنین۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی رضوان جنت ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت، اس نے یہ کہا کہ میں خیاط الحسنین، چونکہ بی بی کے لبہائے مبارک سے یہ لفظ نکلا تھا کہ کل درزی آئے گا اور لباس لے کر آئے گا۔ متوجہ رہیے گا، اس نے وہی لفظ کہے جو بی بی نے کہے تھے تاکہ بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صداقت کی دنیا میں آباد رہیں۔ متوجہ رہیے گا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں رضوان جنت ہوں، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں، مگر اس نے وہی کہا جو بی بی چاہتی تھی۔ میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے منصب گھر پہ چھوڑ کے آئیے، اس منصب کی بات کیجئے جو بی بی چاہتی ہیں۔ بی بی نے آپ کو جو کر کے نہیں بلایا ہے، جو آپ ہیں وہ کر کے نہیں بلایا ہے، بی بی نے عزادار کر کے بلایا ہے، ایک محب بنا کر بلایا ہے، ایک شیعہ بنا کر بلایا ہے، ایک عزادار بنا کر بلایا ہے، ایک حسین کا سوگوار بنا کر بلایا ہے۔ سوگوار وہی ہو سکتا ہے جس کی نظر بی بی پہ، جس کی نظر جناب فاطمہ پہ، جس کی نظر بی بی زہرا پر۔ خدا کی قسم کمالات زمین پہ نہ آتے اگر اہل بیت زمین پہ نہیں آتے۔ اب تم آ گئے ہو تو میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو تمہیں ملتا کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ مجلس میں آنے سے زیادہ اہم ہے مجلس سے واپس جانا۔
जो मजलिस में ढंग से आ गया और ढंग से मजलिस से चला गया। तो ये बात तो तय है अजीज़ों कि वो जो कहा जाता था कि सवाबे दारैन हासिल करें, अगर सवाबे दारैन आपको मिल गया है तो जहां जहां तक ये सवाबे दारैन जाएगा, किरदार आहंगे मजलिसे हुसैन होकर रहेगा। सीरत अदब हुसैन से वाबस्ता होकर रहेगी, किरदार तहजीब हुसैन से आशना होकर रहेगा। कुछ फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आए और जब आसमान पे जाने लगे तो वो कहने लगे कि हम, जब आसमान पे गए तो कुछ फरिश्तों ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं तो हम कहीं बाद में बताएंगे कि हम कहीं से आ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहाँ से आ रहे हैं? तो तुम्हारे बदन से खुशबू आ रही। मैं आपसे बस यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप उस सवाबे दारैन के मुस्तहक हो गए तो जहाँ जहाँ तक चले जाएंगे फरिश्ता उस खुशबू को महसूस करेगा। हाँ, अज़ादार की खुशबू को सूंघने के लिए फरिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को अज़ादार में से खुशबू नहीं आ सकती, उसी को आ सकती है जिसकी निगाह फरिश्तों की निगाह। जब जब मजलिस से पलटिए आपकी नज़र बीबी पे होनी चाहिए, जनाब फ़ातिमा पे होनी चाहिए। एक बच्चे ने हिम्मत की, मैं उससे पूछ रहा था क्या लखनऊ में अज़ादारी के दरमियान तू एक मजलिस का मजमा जुटा पाएगा? लेकिन आज इस मजलिस में मौजूदा अफराद को देखकर यकीन हुआ कि जितना आदमी मेहनत करता है उतना अज़ादार उसका साथ देते हैं। लेकिन इस भरी हुई मजलिस को, इस मस्जिद में बैठे हुए अज़ादारों को मैं इमाम हुसैन के करीब करना चाहता हूँ और एक बात आपके खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अजीज़ों, जितना मजमा इस बच्चे ने इस मजलिस में बुलाया है, करबला के बाद से लेकर मदीने तक इतना मजमा भी आपको दिखाई नहीं देगा। जो सैयद सज्जाद को पुरसा देने आया हो, जो जनाब ज़ैनब को पुरसा देने आया हो, जो जनाब रबाब को पुरसा देने आया हो, अगर इतना भी नज़र ना आए तो इस मजलिस में जितना दम हो लगाना और अपने आंसुओं को दरिया बना देना, इसलिए कि ज़ैनब आपकी आंखों को देख रही है, सकीना की नज़र आपके रोने पर जमी हुई है। हुसैन ये चाहते हैं कि मेरे रोने वाले मेरे गम में आंसू बहाएं। जितना आप हुसैन के गम में आंसू बहाते चले जाते हैं, आपकी औलादें महफूज होती चली जाती, आपका खानवादा जनाब फ़ातिमा की हिफाजत में आता चला जाता है। लेकिन अजीज़ों, आज हमें महफूज करने के लिए करबला में सन 61 हिजरी में हुसैन का घर उजड़ गया। पूरे दीन की हिफाजत के लिए ज़हरा के घर को तबाह कर दिया गया। हाँ अजीज़ों, हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे आखिर में ये लफ्ज़ कह रहे थे, ए मेरे परवरदिगार, मेरे शियों के गुनाह महशर में माफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अली अकबर की मैयत उठा रहे थे तब शियों को याद कर रहे थे, जब बहन कब्र से जुदा हो रही थी तब शियों को याद कर रहे थे, जब जनाब सैयद सज्जाद से रुखसत हो रहे थे तब शियों को याद कर रहे थे। कभी कभी मसाइब होते रहते हैं और हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। मैं जानता हूँ कि क्यों आंसू नहीं आते, इसलिए कि हमारी निगाह उस बात पे नहीं होती जो बात जनाब अहले बैत के दरमियान में पाई जाती है। छठे इमाम फरमाते हैं, ए मेरे जद पे रोने वालों, कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आप जनाब ज़ैनब के मसाइब पर निगाह करना चाहते हैं तो मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि आज भी ज़माने में वो बहन निकाल के लाई है जिसने 1 साल के बाद ये जुमला कहा हो कि मैं अपने भाई का चेहलुम न कर सकता। अजीज़ों, मैं कभी कभी कहता हूँ, कभी कभी कहता हूँ कि जब भी कभी रोया करो, एहसास करके रोया करो। एहसास का नाम मुसीबत है, एहसास ही का नाम मसाइब है, वाक़यात को बयान करने का नाम मसाइब नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ
किस जगह पहुंचा दिया था लोगों ने अहले बैत को, किस जगह जाकर खड़े हो गए थे अहले बैत के बच्चे। क्या मेरी बात को आप महसूस कर रहे हैं? मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके दरमियान में 4 तारीख को पानी खत्म हो गया। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके दरमियान से 7 तारीख को पानी खत्म हो गया। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आखिर तक जी भर के पानी न पी सके। पानी पीना तो अजब है, क्या आज लखनऊ की सरजमीन पर कह रहा हूं, सड़क पे खड़े होकर अगर कोई मासूम बच्चा पानी मांगे तो किसी में इतनी हिम्मत है कि उसे पानी न दे। एक बात तो मैंने भी देखी है कि कोई बच्चा पानी मांगता नहीं है। मजमा जहां भी जाए पहले पानी पिलाया जाता है, मेहमान जहां भी पहुंचे पहले पानी पिलाया जाता है। मैं कभी कभी रो पड़ता हूं इस बात पर कि पहले पानी क्यों पिलाया जाता है। तो एक लफ्ज कहा जाता है कि हर आने वाले का हलक खुश्क हो जाता है, उसकी थकन उससे कहती है कि पहले पानी पी ले। लेकिन अहले बैत के बच्चे थकाए जा रहे थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा। अहले बैत के बच्चों को थकाया तो जा रहा था मगर पानी नहीं दिया जा रहा। अजीजों, मैं कहता हूं कि सिर्फ एहसास का नाम मसाइल, एहसास का नाम मुसीबत। कहा मौलाना, मसाइब तो वही है, यकीनन वही, लेकिन मेरा दिल जलता है कि इन वाक़यात को लोगों ने पेश किया है, सोचा है, समझा है। मैं आज आपको बताता हूं कि अहले बैत के घराने में मुसीबत ये नहीं थी कि आशूर को बच्चे ख़त्म कर दिए गए। मुसीबत ये थी कि तारीख़ उन बच्चों का नाम भी न ला सकी जिनको ख़त्म कर दिया गया। आप कहेंगे कि मौलाना अली असगर का नाम तो आया, ओनो मोहम्मद का नाम तो आया, ये तो वो बच्चे थे जो मैदान तक आ गए। मगर एक रिवायत बताती है 42 और एक रिवायत बताती है 65 और एक रिवायत बताती है 51 या 42 बच्चे थे जिन्हें ज़ैनब करबला से लेकर चली। अजीजों, कभी कभी तो मैं मजलिस तमाम कर देता हूं अपने इस जुमले पर। जनाबे ज़ैनब करबला से लेकर चली। कितने बच्चे थे? 42 बच्चे थे। मैं सबसे कम रिवायत को बयान कर रहा हूं। उन 42 बच्चों का हाल ये हुआ कि जब जनाबे ज़ैनब कैद खाने से बाहर निकली 1 साल के बाद, तो 6 बच्चों के अलावा कोई रिवायत नहीं बताती। अल्लाहु अकबर, वो बच्चे कहाँ चले गए? ऊंटों की पीठ से गिर गिर कर बच्चे खत्म हो गए और उनकी कब्रों का नाम तक नहीं आ सका। अइज़ो अकारिब के बच्चे थे, असीराने करबला के बच्चे थे, नंगे ऊंटों की पीठ पर बैठे बच्चे गिरते रहे और रेत में खुद ब खुद दफन होते रहे। कोई कब्र बनाने वाला भी न था। ये वो मुसीबत। अब बस एक मुसीबत का जिक्र और मजलिस तमाम। एक मजलिस एक मुसीबत का जिक्र बहुत सुना है आप, लेकिन जनाबे सकीना ने जनाबे ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा, शिमर अपने लश्कर वालों को पानी पिला। फूफी अम्मा, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं भी पानी पी लूँ। बस एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, बेटा अगर तुझे यकीन है तो जा। जनाबे सकीना पहुंची और पहुंचने के बाद शिमर से कहा, शिमर थोड़ा सा पानी दे दे। अजीज़ों, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि किस मकाम पे ले आए ये लोग अहले बैत के बच्चों को कि पानी जैसी चीज़ को सकीना मांग रही थी। ए शिमर, थोड़ा सा पानी दे दे। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है कि पानी क्यों मांगा। मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि सकीना उस वक्त तक शिमर के पीछे जाती रही जब तक वो अपने लश्कर वालों को पानी पिलाता रहा। जब उसने सारे लश्करियों को पानी पिला लिया तो सकीना के मुंह से एक जुमला निकला, अब तो तू अपने सारे लश्करियों को पानी पिला चुका। वो जालिम कहता है, सकीना अभी मैं जानवरों को पानी पिला लूं।
اگر یہ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ نہ ہوتا تو ایک نہ سننے والے کی چیخ نکل جاتی ہے۔ پانی جیسی چیز، چھوٹی سی بچی شمر کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ راوی نے لکھا کہ اس نے سارے گھوڑوں کو پانی پلا لیا۔ تب جناب سکینہ کہتی ہے کہ اب تو جانوروں کو پانی پلا چکا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جناب سکینہ سے اس نے کہا، اے سکینہ کیا پانی پیو گی؟ کہا بالکل، اگر پانی پلا دے۔ سکینہ نے شمر کی طرف دیکھا، ظالم نے سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ سکینہ زمین پر لوٹنے لگی، آواز دی، اے میرے چچا عباس، آپ کی بھتیجی کی یہ حالت ہے، یہ امتحان کا وقت ہے۔ اے چچا، سکینہ اتنی پیاسی ہے کہ آج زمین پہ پڑے ہوئے پانی میں اہل بیت کی بچی العطش العطش کی آوازیں دے رہی ہے۔ ہائے ستم، ہائے واویلا، ہائے غم، ہائے فرت علم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان مرحومین کا نام جن کا نام ان مجالس میں ہے، رشیدہ بیگم بنت مولانا سید محمد ذکی، سید ابن عباس رضوی ابن سید ابو العباس رضوی۔